السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اچھا، تو فیس بک پر لائیو میں تھوڑا سا مسئلہ ہو رہا ہے، لیکن یہ کہ یوٹیوب پر یہ لائیو ہو رہا ہے، تو میں اس ویڈیو کا لنک فیس بک پر ڈال دوں تاکہ جو لوگ فیس بک پر دیکھتے ہیں ان کو معلوم ہو جائے۔ بعض مرتبہ یہ اسٹریم یارڈ پرابلم کرتا ہے، تو مجھے آپ چند لمحے دیجیے انشاءاللہ، اس کے بعد اپنا یہ پروگرام شروع کرتے ہیں۔ آپ حضرات بھی اس کو اگر اپنے فیس بک پیجز پر یا کہیں اور جہاں جہاں آپ شیئر کرتے ہوں، اتنے شیئر کر دیں پروگرام، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جڑ سکیں اور انشاءاللہ یہ پروگرام افادہ عام کا ذریعہ بنے۔ آج بہت سارے سوالات آئے ہیں، تو انشاءاللہ ان سوالات کا جو آپ کی طرف سے آ چکے ہیں، سب سے پہلے میں ان کا آپ کو انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ جی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ تو ایک صاحب سوال کر رہے ہیں، حمزہ مغل، کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا عرش پانی پر تھا بیفور بگننگ، پلیز ایکسپلین دس۔ یعنی اللہ کی حکومت ہر اس چیز پر ہے جو چیز موجود ہو۔ ظاہر ہے جو چیز معدوم ہے، موجود نہیں ہے، اس پر حکومت ہونے کا کوئی مطلب نہیں ہے، اس پر قدرت ہوتی ہے۔ تو وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اس آیت کا مطلب یہی ہے کہ جب کائنات نہیں بنی تھی یا دنیا نہیں بنی تھی، وہ صرف پانی تھا، تو اللہ کا اقتدار اس وقت پانی کے اوپر تھا۔ یہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ پانی کے اوپر کہیں بیٹھا ہوا تھا، یہ اس آیت کا مطلب نہیں ہے۔ خیر، آپ کے سوالات جو میرے پاس ای میل کے ذریعے پہنچے ہیں، انشاءاللہ میں اس کا جواب پہلے دوں گا۔ یہ ان کے سوال کے اوپر نظر پڑ گئی، اس لیے میں نے اس کا جواب دے دیا۔ ایک صاحب سوال کر رہے ہیں، شمروز قادر، کہتے ہیں کہ محرم عورتوں کا اپنے محرم کے سامنے کتنا پردہ ہے؟ یعنی کہ ماں، بہن، پھوپھی، خالہ کو کتنا پردہ کرنا چاہیے محرموں کے آگے؟ ایک مفتی صاحب سے یہ پوچھنے پر کہ کیا مرد اپنی ماں کے بال دیکھ سکتا ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ عورت کا پردہ محرم کے آگے ناف سے گھٹنے تک ہے، اور اگر غلطی سے بریسٹ فیڈنگ کرتے ہوئے نظر پڑ بھی گئی تو گناہ نہیں، اور اگر محرم سے فتنے کا خطرہ ہو تو پردہ فرض ہو جائے گا۔ یہ کسی مفتی صاحب نے ان کو جواب دیا ہے۔ دیکھیے، محرم کے تعلق سے جو یعنی گھر میں خالہ ہیں، پھوپھی ہیں، ماں، بیٹی، بہن، ان کے تعلق سے جو گائیڈ لائنز ہیں، جو اسلام، جو شریعت کا حکم ہے، وہ یہ ہے کہ اگر فتنے کا خوف نہ ہو، یعنی اگر بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ گھر کا ماحول اچھا نہیں ہے، اور گھر کا ماحول اچھا نہ ہونے کی وجہ سے یعنی یہ ایک دوسرے کی طرف، بہن اور بھائیوں کے درمیان بھی ایک دوسرے کے کی طرف اٹریکٹ ہونے کا اور پھر اس سے آگے بڑھ جانے کا خطرہ کہیں محسوس ہوتا ہے، چاہے وہ عورت کو ہوتا ہو یا مرد کو ہوتا ہو، تو پھر پردہ فوراً ضروری ہو جائے گا۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، اور جیسا کہ ایک انسان نیچرلی ہوتا ہے کہ وہ اپنے محرم کی طرف اٹریکٹ نہیں ہوتا یا ان کو اس نگاہ سے نہیں دیکھتا،
تو اگر اس میں حیوانیت کا غلبہ ہوتا ہے تو پھر وہ اس طریقے کی حرکتیں کرتا ہے. لیکن اگر وہ انسان ہے، انسان کا بچہ ہے، اور اپنی محرم عورتوں کو وہ اسی نگاہ سے دیکھتا ہے جس نگاہ سے دیکھنا چاہیے، تو پھر اب جو پردہ ہے اس کی لمٹ یہ ہے کہ وہ سر کے بال دیکھ سکتا ہے، چہرہ دیکھ سکتا ہے، بازو دیکھ سکتا ہے، اسی طریقے سے پاؤں اور پنڈلیاں یہ کھلی رہ سکتی ہیں، ان کی طرف نگاہ کی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ جو جسم کے اعضاء ہیں ان کو نہیں کھولا جائے گا. یہ مسئلہ فقہ حنفی کی بہت مشہور کتاب بدائع الصنائع اس میں لکھا ہوا ہے. تو یہ آپ کے سوال کا جواب ہوا. باقی جن مفتی صاحب نے آپ سے یہ بات کہی ہے کہ فتنے کا اگر خوف ہو تو پردہ کرنا چاہیے، بالکل صحیح انہوں نے کہی. اور انہوں نے یہ بات کہی کہ ناف سے لے کر پنڈلی اور ناف سے لے کر گھٹنے تک ہی صرف پردہ ہے، باقی پورا جسم کھلا رہے، یہ بات انہوں نے غلط کہی. اگلا جو سوال ہے وہ پی جگدیش پور شاید کوئی صاحب ہیں، کہتے ہیں کہ آج ہم تک جتنی خبریں آتی ہیں سب میڈیا کے ذریعے ہی آتی ہیں، پھر ہم اپنے اپنے ورلڈ ویو کے اعتبار سے کسی کو صحیح اور کسی کو غلط قرار دیتے ہیں، اور ہر دو فریق کے تحت مسلمان بھی ہے اور غیر مسلم بھی. یعنی مسلمان کی طرف سے بھی خبر آتی ہیں اور غیر مسلموں کی طرف سے بھی خبر آتی ہے. سوال یہ کہ اس سلسلے میں معیار کیا ہونا چاہیے کہ ہم کس کو صحیح اور کس کو غلط کہیں. نیز اس میں انٹرنیشنل و نیشنل مذہبی اور سیکولرزم کی سوچ رکھنے والی میڈیا کی خبر میں کوئی فرق ہونا چاہیے یا نہیں. اسی طرح رہنمائی فرمائیں کہ موجودہ زمانے میں ہم کن میڈیا پر کہاں تک اور کن کن خبروں پر اعتماد کر سکتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ خبر کے سچا ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مذہبی چینل ہو یا وہ مسلمانوں کے حق میں بولتا ہو تو اس کا مطلب یہ کہ وہ سچ ہی بولتا ہوگا. آج کے دور میں مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ اپنے چینل کی ریٹنگ بڑھانے کے لیے، اور خصوصاً یوٹیوب پر چونکہ ایڈز کے ذریعے کمائی خوب ہوتی ہے، تو اس طرح کی خبریں اور اس طرح کے تھمبنیلز لگائے جاتے ہیں کہ سامنے والا مجبور ہو جاتا ہے کہ اس کو کھول کر دیکھے، اس کو سنے. مثلاً اور یہ دونوں طرف ہے، یعنی آپ دیکھیں کہ انڈیا میں بہت سارے چینلز ایسے ہیں کہ جو رائٹ ونگ کے ہیں، پاکستان میں بہت سارے چینلز ایسے ہیں جو رائٹ ونگ کے ہیں. یعنی رائٹ ونگ کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی بھی چیز کو نیوٹرل ہو کر نہیں دیکھ سکتے، ان کو اس میں مذہبی پہلو نکالنا ہی نکالنا ہے. میں نام لینا نہیں چاہتا، لیکن جب کسی چینل کے ویوز ملینز میں چلے جائیں نا تو پھر بات کہنی پڑتی ہے. مجھے حیرت ہوتی ہے کہ آج بھی لوگ حقیقت ٹی وی دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ پاکستان میں کسی کا ایک چینل ہے، میرے پاس تو کوئی اس کی ویڈیو بھیجتا ہے نا، نیچے حقیقت جیسے لکھا ہوتا ہے، میں فوراً آگے بڑھ جاتا ہوں، اس کو کھولتا بھی نہیں ہوں. مجھے معلوم ہے کہ اس چینل کو مبالغہ آرائی کرنی ہی کرنی ہے، اس کو وہ باتیں کہنی ہے کہ جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، نام حقیقت ٹی وی ہے. تو اس لیے ہاں، بظاہر مذہبی آدمی ہے، مذہب کی باتیں کرتا ہے، تو مذہبی چینل ہونے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ سچی بات کر رہا ہو یا بالکل معروضی انداز میں ایز اٹ از وہ خبروں کو پیش کر رہا ہو. ایسا اس کا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، یہ کوئی لازم نہیں ہے. آپ اگر کوئی خبر آپ تک پہنچتی ہے تو اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ اچھا، اور چاہے کتنا ہی انسان محتاط ہو، غلطی اس سے بھی ہو جاتی ہے، ہم سے بھی غلطی ہو جاتی ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ مان لیں آپ نے ایک سوشل میڈیا کے کسی پلیٹ فارم پر کوئی کسی نیوز چینل پر یا کسی اخبار کی کوئی خبر دیکھی، تو فوراً آپ اس کو شیئر نہ کریں، بلکہ آپ اس کو گوگل کریں، اور گوگل میں آپ یہ دیکھیں کہ دوسرے جو میڈیا ہاؤسز ہیں وہ اس تعلق سے کیا کہہ رہے ہیں. مثال کے طور پر آج کل زبردست پروپیگنڈا چل رہا ہے افغانستان کی خبروں کے تعلق سے، خود افغانستان سے بھی چل رہا ہے، اور ان باہر افغانستان کے باہر جو دوسرے ممالک ہیں وہاں سے بھی چل رہا ہے، ویسٹرن کنٹری سے بھی چل رہا ہے، اور اپنا انڈیا تو پروپیگنڈے میں آگے ہے ہی، وہاں کے نیوز چینلز. تو یہ جب آپ کوئی خبر اس ملک کے تعلق سے دیکھیں تو فوراً گوگل کیجئے، اور اس میں آپ دیکھیں کہ تمام چینلز یا تمام میڈیا ہاؤسز اگر اس کے اوپر متفق ہیں اور وہی ایک ہی بات دکھا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں کسی نہ کسی حد تک سچائی ہے. لیکن اگر اس کو دکھانے والے ایک دو ہی ہیں، یا مثلاً وہ جو سرخی ہے، جو ہیڈ لائن ہے، وہ اس طرح کی لگی ہوئی ہے کہ جس سے ایک خاص ملک کے نیریٹو کا اندازہ ہوتا ہے،
مثلاً اگر آپ کو یہ خبر ملے، میں ایک ویسے مثال دے رہا ہوں، آپ کو یہ خبر ملے کہ بھائی پنشیر میں طالبان کا کہ 500 لڑاکے مار دیے گئے، اور خبر دینے والا کون ہے؟ خبر دینے والا ہے ریپبلک ٹی وی، خبر دینے والا ہے ٹی وی 9۔ تو یہ ہمیشہ یعنی اس کا جھوٹا ہونا طے ہے، اس خبر کا جھوٹا ہونا طے ہے۔ ہاں اگر یہی خبر مان لے انٹرنیشنل میڈیا بھی کور کرنے لگے، الجزیرہ بھی کور کرنے لگے، اسی طریقے سے افغانستان کے کچھ نیوز چینلز ہیں جو ٹویٹر کے اوپر اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں، تو وہ بھی کور کرنے لگے، تو اب آپ مان سکتے ہیں کہ ہاں اس خبر میں کوئی نہ کوئی صداقت ہے۔ تو ہر ملک کا اپنا ایک پروپیگنڈا میڈیا ہوتا ہے۔ آپ اس ملک کے چینلز کو اگر دیکھیں گے، مان لیں آپ ایران کی خبریں اگر دیکھتے ہیں اور سعودی عرب کے خلاف دیکھتے ہیں، تو موسٹ لائکلی ایران کی خبریں جھوٹی ہوں گی، یا اس کا الٹا مثلا امارات کی یا سعودی عرب کی کچھ خبریں اگر ایران کے تعلق سے آپ دیکھیں گے تو آپ تحقیق کرنا ضروری ہے کہ یہ واقعی یہ خبر صحیح ہے یا نہیں۔ رشیا کی خبریں امریکہ کے خلاف جھوٹی ہوں گی، امریکہ کی خبریں چائنا اور رشیا کے خلاف جھوٹی ہوں گی۔ جی اب آواز آئی ہے آپ کو؟ میرے خیال سے جو مائک میں نے لگا رکھا تھا وہ خراب ہو گیا یا اس کی بیٹری ڈیڈ ہو گئی۔ اب آپ کو آواز آنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو مجھے نہیں معلوم کہ میں کہاں تھا، لیکن میں پروپیگنڈے کی بات کر رہا تھا۔ ٹی وی 9 بھارت کی کسی نے مجھے ایک کلپ شیئر کی کچھ دن پہلے، اور اس نے کہا اس میں بیچارہ انڈین میڈیا 15 اگست سے بہت رو رہا ہے، اور اس کا رونا دیکھا بھی نہیں جاتا، اپنا ہی میڈیا اپنے دیش کا میڈیا ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ قندھار میں ایک غار کے اندر مہا بھارت دور کا ایک جہاز ملا ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ امریکن فوجیوں نے یہ اطلاع دی ہے کہ اس میں ہم نے سنسکرت میں لکھا ہوا دیکھا ہے۔ ایک تو امریکن فوجی یہ سمجھ گئے کہ فوراً یہ سنسکرت ہے، تو چلو سنسکرت میں لکھا ہوا دیکھا ہے، اور یہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ مہا بھارت دور کا جہاز تھا، اور اب طالبان اس کو نہیں دے رہے۔ بہت اس نے ہنگامہ کر رکھا تھا ٹی وی 9 والے نے کہ بھئی یہ ہمارا جہاز لے کے بیٹھ گئے۔ تو وہی میں طالبان سے درخواست کروں گا کہ آپ نے آلریڈی 200-300 جہاز امریکہ کے پکڑ لیے ہیں، ان کا ایک جہاز واپس کر دے خدا کے واسطے، ویسے بھی وہ اڑنے والا نہیں ہے، مہا بھارت دور کا ہے، ان کو تسلی ہو جائے گی۔ تو اس جہاز کو لے کے آپ کیا کریں گے؟ ایک ہی جہاز ہے، وہی آپ نے لے لیا، پھر ان کا حشر کیا ہوگا؟ تو یہ ہے پروپیگنڈا، کہ ایک بیکار کی خبر کہ جس کو سننے والا اگر واقعی اگر وہ 2 سال 3 سال کا بچہ ہے تو چلو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ ذرا سی بھی عقل رکھتا ہے، 7-8 سال کا 10 سال کا بچہ بھی ہے، تو وہ بھی یہ سمجھ جائے گا کہ اس خبر میں جھوٹ ہی جھوٹ ہے، یہ
सच हो नहीं सकती। लेकिन अफसोस है कि इस तरह की खबरों से पूरे मुल्क का और खुसूसन इंडिया में जो अक्सरियत है हिंदुओं की, उनका मिजाज और उनकी जो ब्रेन वॉशिंग की गई है, उस पर बड़ा अफसोस होता है कि अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग इस प्रोपेगेंडे का शिकार हो जाते हैं, जो पूरे दिन एक कम्युनिटी के खिलाफ, चाहे वो कम्युनिटी इंडिया में बसती हो या दूसरे मुल्क में बसती हो। अब बड़ा बताएं कि अफगानिस्तान के जिससे इंडिया की सरहद नहीं मिलती है और जहां की इस वक्त मौजूदा हुकूमत जो बनने वाली है, उसके लोग कह कह कर थक गए कि भाई हम अपनी ज़मीन को आपके खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, हम आपसे अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, आप आएँ यहाँ पर, आप अपने प्रोजेक्ट्स मुकम्मल करें। लेकिन मीडिया ने जो जहन बनाया है अवाम का, खुसूसन अक्सरियती अवाम का, तो ये बहुत ही अफसोस की बात है कि पढ़े लिखे होने के बावजूद और ये क्लेम करने के बावजूद कि हमने IT रेवोल्यूशन दुनिया के अंदर हम लेकर आए हैं, और इस तरह के प्रोपेगेंडे से मुतासिर हो जाना, ये या तो पहला दावा गलत है कि पढ़े लिखे नहीं हैं, और या फिर कुछ और मसला है कि यानी मुसलमानों से नफरत इतनी ज्यादा हो गई है कि उन इस्लाम के नाम पर, मुसलमान क्या इस्लाम से नफरत इतनी ज्यादा हो गई है कि इस्लाम के नाम पर अगर कोई भी तहरीक उठेगी तो उसको अपना दुश्मन ऑटोमेटिकली समझ लिया जाएगा। ये चीज गलत है, क्योंकि मुसलमान हिंदुओं को अपना दुश्मन नहीं समझते हैं। इसलिए हिंदुओं को भी चाहिए कि वो मुसलमानों को और इस्लाम को दुश्मन समझना बंद कर दें। आगे चलते हैं। अगला जो सवाल है वो, अच्छा, ये है मोहम्मद वासिफ साहब। कहते हैं मोहम्मद वासिफ, मुतालिम दारुल नदवतुल उलमा लखनऊ। कहते हैं कि वाक़े मेराज के वकूअ पर जो साइंसी एतबार से आमतौर पर इश्कालात किए जाते हैं, उसके जवाबात हम क्या दें, और साइंसी एतबार से क्या इतनी तेज रफ्तार में पहुंचना मुमकिन है। और पूछना यह था कि इल्हाद सीरीज फिर से शुरू करने वाले हैं क्या, आगे जो बचा हुआ है। अच्छा, ये जो इन साहब ने सवाल किया है कि साइंसी एतबार से वाक़े मेराज पर जो एतराज़ात किए जाते हैं, तो क्या उनका किस तरीके से जवाब देना चाहिए। इसका जवाब यह है कि आप साइंसी एतबार से मेराज को कभी साबित करने की कोशिश करें ही ना, ये कोशिश ही गलत है। तो ये तरीका, चूंकि मेराज क्या है, मेराज एक मौजिज़ा है, और मौजिज़ा वो है कि जो खुदा तो करे लेकिन बंदा कभी ना कर सके, और साइंस वो है जो बंदा करे और खुदा को करने की कोई जरूरत नहीं हो। यानी साइंस क्या चीज है, प्रैक्टिकल साइंस क्या है कि जो इंसान के बस में हो। जो खुदा ने इंसान को अकल दी है, उसने अपनी अकल के जरिए कुछ आलात ईजाद कर लिए, कुछ टूल्स ईजाद कर लिए, और उसके जरिए वो बहुत से वो काम कर पाता है जो पहले नहीं कर पाता था। तो अब अगर आप खुदा के किसी काम को जो बंदे के बस का नहीं है समझने के लिए बंदे के किसी ईजाद करदा इल्म को पैमाना बनाएंगे, मेयार बनाएंगे, तो ये गलत होगा। ज्यादा से ज्यादा आप उसकी थ्योरेटिकल थोड़ी सी तशरीह कर सकते हैं, वो भी एक आम आदमी को समझाने के लिए कि भाई एक जात, या तो खुदा को नहीं मानो। अगर एक आदमी खुदा को नहीं मानता तो अब उससे इस पर बात नहीं होगी कि मेराज कैसे पॉसिबल हुआ, उससे तो बात ये होनी चाहिए कि खुदा मौजूद है या नहीं। जब ये मान लिया कि खुदा मौजूद है और ये मान लिया कि खुदा कादिर मुतलक है, ओमनीपोटेंट है, हर चीज के ऊपर कुदरत रखता है, हर काम कर सकता है, और इस कायनात का, इस पूरी यूनिवर्स का बनाने वाला है, और जिस तरह उसने इस यूनिवर्स को बनाया है, लॉज ऑफ नेचर को भी बनाया है, तो जो लॉज को बनाने वाला है, लॉज ऑफ नेचर को, तो उस लॉज ऑफ नेचर में वो जब चाहे उसको वो अबेंडन कर दे, जब चाहे उसमें अमेंडमेंट कर दे, जब चाहे उसको अबॉलिश कर दे, और वो लॉज ऑफ नेचर को जिस दिन ये कायनात तबाह होगी वो खत्म कर देगा। तो अल्लाह ताला ने जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज के ऊपर बुलाया, तो लॉज ऑफ नेचर के अंदर तरमीम की, अमेंडमेंट किया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, जो दुनिया को महसूस नहीं हुआ, चूंकि ये एक मौजिज़ा है। मौजिज़ा पूरी दुनिया को नहीं होना था, सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक्सपीरियंस होना था। इसलिए इसकी साइंसी तशरीह करना, ये कहना कि जी बुराक, यानी कहने को बहुत से लोग कहते हैं कि बुराक बर्क की जमा है, बर्क के माना बिजली के आते हैं, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिजली से ज़्यादा स्पीड से सफ़र किया होगा, वगैरह वगैरह। कहने को आप बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन जब आप ये कहेंगे तो फिर आप काउंटर आर्ग्यूमेंट के लिए तैयार रहें।
اور جب سائنس کی بنیاد پر آپ معجزے کو ثابت کریں گے تو جب کل سائنس کا پیمانہ بدل جائے گا تو آپ کا جو پورا نیریٹو ہے وہ ختم ہو جائے گا. اس لیے ہم کبھی بھی سائنس کے ذریعے خدا کے جو افعال ہیں اور خدا کے جو معجزات ہیں اس کے پیش کردہ، اس کو سائنس سے سمجھانے کی کبھی کوشش کرتے ہی نہیں ہیں. انسان کا علم نہایت محدود ہے، سائنس بھی محدود ہے. ایک محدود چیز کے ذریعے آپ کسی غیر محدود اور انلمیٹڈ چیز کو جج نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ ہمارا اپروچ ہے اور اس اپروچ کو کوئی غلط ثابت نہیں کر سکتا. زیادہ سے زیادہ لوگ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو لوگ چیخنے لگتے ہیں، گالی دینے لگتے ہیں. اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ سامنے والے کا ورلڈ ویو کتنا نیرو ہے اور وہ اپنے کنویں کو کتنی بڑی کائنات سمجھتا ہے کہ وہ اس کنویں سے نکلنا نہیں چاہتا. مینڈک کے لیے کنواں ہی سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے اور اس کے لیے کائنات ہوتا ہے. جب آپ مینڈک کو یہ سمجھانا شروع کریں کہ اس کنویں سے باہر بھی ایک بہت بڑا میدان ہے تو فوراً آپ کو یہ بتائے گا کہ نہیں، اس کنویں کی جو زمین ہے نا، مجھے اس کی بنیاد پر بتاؤ کہ باہر میدان ہے یا نہیں. آپ اس کنویں کی زمین کے کنویں کی جو گہرائی ہے یا جو اس کی چوڑائی ہے اس کی بنیاد پر کیسے بتائیں گے کہ باہر کتنا بڑا میدان ہے؟ ظاہر ہے کہ آپ نہیں بتا سکتے. تو جس طریقے سے کنویں کو آپ جج نہیں بنا سکتے یا اس کی چوڑائی کو جج نہیں بنا سکتے ہیں باہر میدان کے ہونے پر، اسی طریقے سے آپ سائنس کو جج نہیں بنا سکتے ہیں کسی انلمیٹڈ چیز کے ہونے نہ ہونے پر. اچھا، اگلا سوال جو ہے وہ یہ سوال بھی اہم ہے اور یہ آیا ہے تحریک امن. کہتے ہیں کہ آئی ایم ارشاد خواجہ فرام کشمیر اینڈ آئی ایم اے اسٹوڈنٹ. یہ کشمیر سے ایک اسٹوڈنٹ ہیں. کہتے ہیں کہ from last few days I was discussing some matters with my classmates who are the followers of Qadianism. تو کچھ دن پہلے سے اپنے کلاس میٹ سے بات کر رہے ہیں، یہ سب قادیانیت کو فالو کرتے ہیں ان کے دوست. کہتے ہیں کہ میں نے کچھ کتابیں بھی پڑھی ہیں اس فرقے کے تعلق سے، on this sect، جو اور یہ کتابیں، ان کتابوں کے مطابق قادیانی سیکٹ ایک غلط سیکٹ ہے یہ کہہ رہے ہیں. لیکن یہ کہتے ہیں کہ they are the یہاں ان کا سوال یہ ہے کہ which thing attracts educated people to accept this فرقہ if it is totally a lie. کہ وہ کیا چیز ہے کہ جو اس فرقے کو اٹریکٹ کرتی ہے، اس فرقے کی طرف ایجوکیٹڈ لوگوں کو اٹریکٹ کرتی ہے. کیوں تعلیم یافتہ لوگ اس فرقے میں جا رہے ہیں، وہ کیا چیز ہے؟ ان کا سوال اصل میں یہ ہے. یعنی ان کا سوال یہ نہیں ہے کہ قادیانیت غلط ہے، وہ تو غلط ہے ہی. ان کا سوال یہ ہے کہ پڑھے لکھے لوگ اس کو کیسے قبول کر رہے ہیں. تو پہلے تو میں ایک چیز کو صحیح کرنا چاہوں گا کہ قادیانیت کوئی فرقہ نہیں ہے. آپ سیکٹ کا لفظ استعمال نہ کریں. قادیانیت ایک مذہب ہے، ایک ریلیجن ہے. آپ ریلیجن کا لفظ استعمال کریں. مسلمانوں کے اندر قادیانی بہت آسانی کے ساتھ یہ نیریٹو پیش کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ جس طریقے سے مسلمانوں میں دوسرے فرقے ہیں، ہم بھی ایک فرقہ ہیں. یہ غلط ہے. قادیانی ایک مذہب ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح ہم یہودیوں کو ایک الگ مذہب مانتے ہیں، چونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہی کو مانتے ہیں، حضرت موسیٰ کے بعد کسی نبی کو نہیں مانتے، ایسے ہی ان لوگوں کا جو نبی ہے وہ مرزا غلام احمد قادیانی ہے. یہ بہت ہی چالاکی سے آپ کو یہ کہیں گے کہ لیکن ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کرتے، ہم تو ان کو بھی رسول مانتے ہیں. دیکھیے، کسی کو رسول ماننا اور کسی کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو اور نبوت کو آخری نبوت ماننا، یہ دونوں ہی چیزیں ضروری ہیں. اگر ایک آدمی یہ کہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اچھا انسان مانتا ہوں، تاریخ کی عظیم ترین شخصیت ہے، لیکن یہ کہنا کہ وہ نبی تھے یہ نہیں میں مان سکتا، تو ظاہر ہے کہ اس کے کفر میں بھی کوئی شک نہیں ہے. ایسے ہی ایک آدمی نبی مان لے لیکن آخری نبی نہ مانے تو وہ دراصل قرآن کا بھی منکر ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا بھی منکر ہے. اس لیے اس کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے، اس لیے ان کو ریلیجن کہنا چاہیے. رہی بات یہ کہ جو تعلیم یافتہ لوگ ہیں، ایک تو یہ آپ کا انالیسس غلط ہے کہ تعلیم یافتہ لوگ متاثر ہو رہے ہیں. کچھ لوگ کہ جن سے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کو ایمان کی توفیق ملتی ہی رہے. بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ ایمان کی توفیق سلب ہو جاتی ہے اور انسان سیدھے راستے سے
ہٹ جاتا ہے. تو لیکن کچھ لوگ جو کبھی اگر متاثر ہوتے ہوں گے وہ اس لیے متاثر ہوتے ہیں کہ وہ قادیانی اپنے آپ کو اس طریقے سے پیش کرتے ہیں کہ اس وقت جو ماڈرن سویلائزیشن ہے، ویسٹرن سویلائزیشن، جس نے پوری دنیا کو ہالی ووڈ کے ذریعے یا اور دوسرے جو طریقے ہیں ان کے ذریعے اٹریکٹ کیا ہوا ہے، اس کا فیشن پوری دنیا میں چلتا ہے، اس کا نیریٹو پوری دنیا میں چلتا ہے، تو قادیانیوں نے اس ویسٹرن نیریٹو کو جوں کا تو ایکسیپٹ کیا ہوا ہے. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اسلام کا جو کانسیپٹ ہے جہاد کا، اس کو سب سے پہلے منسوخ قرار دیا تھا، ایبروگیٹ کیا تھا غلام قادیانی نے. اس نے کہا تھا اب جہاد ختم. تو ظاہر ہے کہ یہی ویسٹرن سویلائزیشن چاہتا ہے، یہی ساری دنیا چاہتی ہے کہ، اور یہی ہندوؤں کی طرف سے بھی مطالبہ ہوتا ہے کہ آپ جہاد کو ابالش کر دیں، آپ یہ مان لیں کہ اب جہاد کا کوئی تعلق اسلام سے نہیں رہا، تو آپ ہمارے بہت اچھے متر ہیں. تو پوری دنیا یہی چاہتی ہے. قادیانیوں نے اس کو پروموٹ کیا، اس کو ایبروگیٹ کیا اور ویسٹرن نیریٹو کو اختیار کیا. اب جو تعلیم یافتہ لوگ ویسٹرن نیریٹو کو اور ویسٹرن کلچر اینڈ سویلائزیشن کو اچھا سمجھتے ہیں، ان کو یہاں اٹریکشن نظر آتا ہے اور اس لیے وہ متاثر ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز اٹریکشن کی ان میں نہیں ہے. جھوٹ کا پلندہ ہے قادیانزم. اس مختصر وقت میں پوری ان کی تاریخ بیان کرنا ممکن نہیں ہے، صرف اتنا ہی بتانا ہے کہ اٹریکشن کیوں ہوتا ہے. یہی آپ کا سوال بھی تھا. اچھا، اگلا سوال بڑا اہم ہے. ہمارے کچھ ہندو بھائی بھی ہیں، ایک صاحب مجھ سے کہہ رہے تھے کہ بھئی آپ کو افغانستان کے طالبان اگر اتنے ہی پسند ہیں تو آپ وہاں موو ہو جائیں. تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے. آپ اگر کسی چیز کو پسند کرتے ہیں، کسی علاقے کو، تو آپ فوراً وہاں موو ہو جائیں. آپ کو کشمیر بہت پسند ہے تو جائیے کشمیر میں رہیے، کیوں نہیں جاتے؟ یا مثلا آپ کو سوئٹزرلینڈ بہت پسند ہے، نہیں جائیں گے آپ؟ تو ہر ایک کی اپنی ایک ہے کسی چیز کو نظریاتی اعتبار سے پسند کرنا. میں افغانی نہیں ہوں، میں اگر جاؤں گا تو وہاں نہیں رہ سکتا، ٹھیک ہے؟ تو یہ طریقہ کسی کو آپ وہاں چلے جائیں. اچھا، ایک چیز اور ہے، آج کل جو ہے ہمارے ہندو بھائی جو تھوڑا سا فینیٹک ہیں، ان کی زبان پر پاکستان کے علاوہ افغانستان بھی لفظ آ گیا کہ اگر تمہیں اتنا ہی زیادہ ہے محبت تو جاؤ افغانستان. پہلے ہوتا تھا جاؤ پاکستان، اب ہوتا ہے جاؤ افغانستان. کچھ دن کے بعد پھر عراق ہو جائے گا، ایران ہو جائے گا، ایران سے آگے عراق، پتہ نہیں کہاں کہاں بھیجیں گے، پھر یورپ ہی آ جائے گا. تو یہ طریقہ آپ لوگوں کا بتاتا ہے کہ آپ بہت زیادہ نیرو مائنڈڈ ہیں اور کسی چیز کو آپ ڈائلاگ کی بنیاد پر سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. سوال جو ہے وہ طالبان ہی کے تعلق سے، اس لیے میں نے بات کہی ہے. کہتے ہیں کہ افغانستان میں طالبان نے اسلامی نظام نافذ کرنے کا اعلان کیا ہے. انڈیا میں مسلمانوں کے اندر بہت خوشی کا ماحول ہے. یہ کہنا بھی ایک سویپنگ اسٹیٹمنٹ دینا بھی غلط ہے. انڈیا میں مسلمانوں میں بہت خوشی کا ماحول ہے ایسا نہیں ہے. کچھ مسلمان ہیں جو اس چیز سے بہت مطمئن ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جو مطمئن نہیں ہیں. ہر طرح کے لوگ ہیں، آپ سویپنگ اسٹیٹمنٹ نہیں دے سکتے. اچھا، آگے وہ کہتے ہیں کہ تو دوسری جانب انتہا پسند ہندوؤں اور سیکولر طبقے کی جانب سے یہ اعتراض کیا جا رہا ہے کہ جب انڈیا کے مسلمان افغانستان میں شرعی قوانین کے حق میں ہیں تو پھر بھارت میں سیکولر جمہوری نظام کیوں چاہتے ہیں؟ اب یہ ملک ہندو راشٹر بن جانا چاہیے اور ہندو مذہبی قوانین نافذ ہونا چاہیے. اس کا جواب دے دیجئے. اس کا جواب یہ ہے کہ افغانستان سے اگر آپ انڈیا کو کمپیئر کرنا چاہتے ہیں تو یہ کمپیریزن بنیادی طور پر اس لیے غلط ہے کہ وہاں افغانستان میں 0.3% ریلیجس مائنورٹیز ہیں، جس میں کچھ سکھ بھی آتے ہیں، کچھ ہندو بھی آتے ہیں. ایک آخری یہودی بچا ہوا ہے، وہ وہاں سینیگاگ کی حفاظت کر رہا ہے. تو یہ 0.3% مائنورٹیز ہیں، ریلیجس مائنورٹیز. باقی 90% سنی ہیں اور 10% کے قریب وہاں شیعہ ہیں. تو ایسے ملک میں کہ جہاں 99% سے زیادہ مسلمان ہوں، اگر وہ مسلمان شریعت کو اپنے اوپر، آپ کے اوپر نہیں، اپنے اوپر نافذ کرنے کی بات کریں تو آپ کو پرابلم کیا ہے؟ انڈیا سے کمپیریزن اس لیے غلط ہے کہ انڈیا میں 20% تو کم سے کم، جبکہ 25% سے زیادہ ہیں، لیکن چلو تھوڑی دیر کے لیے مان لیا 20% تو کم سے کم مسلمان ہی ہیں. اس کے بعد پھر کرسچنز ہیں، سکھ ہیں، اور
दलित हैं जो ब्राह्मणिकल ऑर्डर कभी भी कबूल नहीं करना चाहते, जो अपने आप को मूल निवासी कहते हैं। आप जितने भी अम्बेडकरवादी हैं उनसे पूछें जरा कि क्या वो ब्राह्मणिकल ऑर्डर कबूल करना चाहेंगे। तो ये सब मिलाकर 50% से ज्यादा हैं। ये 50% से ज्यादा लोग नहीं चाहते कि ब्राह्मणिकल ऑर्डर मुल्क में नाफिज हो। इसलिए ये कंपैरिजन बुनियादी तौर पर गलत है कि एक तरफ 0.3% रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं और दूसरी तरफ 50% से ज्यादा लोग हैं कि जो ब्राह्मणिकल ऑर्डर हरगिज नहीं चाहते हैं। अच्छा चलें, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि हम मान लें थोड़ी देर के लिए कि आपका जो निज़ाम है, जो भी निज़ाम है, हिंदू राष्ट्र वगैरह वगैरह, ये कहीं नाफिज हो जाए। सवाल ये कि उसका पूरा फलसफा है क्या, उसका कानून क्या है। वो किसी किताब में नहीं लिखा है तो आपने आज तक उसको पेश नहीं किया। हमारा जो शरीयत का निज़ाम है वो आज से नहीं बल्कि गुज़िश्ता 1400 साल से वो नाफिज रहा है मुख्तलिफ इलाकों में। गुज़िश्ता चंद दहाइयों से वो नाफिज नहीं रहा, आप ये कह सकते हैं। और मुख्तलिफ मुल्कों में किसी न किसी शक्ल में वो आज भी मौजूद है। सऊदी अरब में मौजूद है और भी मुख्तलिफ इस्लामी ममालिक हैं कि जिनमें शरीयत अगर 100% ना हो लेकिन 70-80% वहां पर मौजूद है। तो एक निज़ाम चलता चलाता मौजूद है। आपके यहाँ जो निज़ाम है, अगर हम महाभारत को मान लें कि इस तरह की कोई जंग इतनी अजीम हुई थी और जो कुछ उसके ताल्लुक से लिटरेचर मिलता है वो 100% सही है, तो भी सिवाय एपिक जंगों के और निज़ाम है क्या। ज्यादा से ज्यादा आप ये कह सकते हैं कि भाई मनुस्मृति है। तो अगर मनुस्मृति आपका निज़ाम है जिसको आप मुल्क में नाफिज करना चाहते हैं, तो फिर मुल्क के जितने लोग हैं वो कास्ट सिस्टम के लिए तैयार हो जाएं। और कास्ट सिस्टम भी ऐसा कि अगर कोई गैर ब्राह्मण वेद को सुन लेगा तो उसके कान में सीसा डाला जाएगा। इस तरह के जो डिस्क्रिमिनेटरी लॉ है वो चाहे इस्लाम के नाम पर बने और चाहे हिंदुइज्म के नाम पर बने और चाहे क्रिश्चियनिटी के नाम पर बने, उसको अपोज किया जाना चाहिए। शरीयत के निज़ाम की जो लोग तायीद करते हैं वो इसलिए तायीद नहीं करते हैं कि शरीयत का निज़ाम डिस्क्रिमिनेटरी लॉ है, बल्कि उसमें डिस्क्रिमिनेशन की कोई गुंजाइश नहीं है। हाँ, उसके ताल्लुक से प्रोपेगेंडा बहुत किया जाता है। उस प्रोपेगेंडे का हम जवाब देते भी आए हैं और दे भी सकते हैं, डायलॉग भी कर सकते हैं। लेकिन शरीयत की बुनियाद अदल और इंसाफ के ऊपर है, डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर नहीं है। हिंदू मनुस्मृति लॉ उसकी बुनियाद ही डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर है, इंसाफ के ऊपर नहीं। तो आप अपने निज़ाम को पहले थ्योरेटिकली पेश कीजिए, उसके ऊपर जो क्रिटिसिज्म होगी उस क्रिटिसिज्म का जवाब दीजिए। उसके बाद फिर आप बात करेंगे तो हम बात सुनने के लिए और बात करने के लिए तैयार हैं। फिलहाल तो आप लोगों ने जो नमूने दिखाए हैं वो ये कि अभी 7 साल से आप पॉलिटिकली एक जमहूरी निज़ाम में पॉलिटिकली थोड़ा सा मजबूत क्या हुए। आप गली में कूचों में गरीब चलते फिरते मुसलमानों को पकड़ते हैं और 10-12 गुंडे जमा हो जाते हैं और कहते हैं बोलो जय श्री राम। तो अगर ये राम राज्य है, अगर ये हिंदू राष्ट्र है, तो कोई भी, मुसलमानों को छोड़ दीजिए, कोई सिख, कोई ईसाई, कोई जैन, कोई दलित इस चीज को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। मुसलमानों को भी आप साइड में रख दीजिए, बल्कि मैं कहूंगा कि बहुत बड़ी तादाद हिंदू पढ़े लिखे लोगों की है, वो भी इस चीज को पसंद नहीं करती है कि किसी गरीब चलते फिरते रक्शे वाले को, मजदूर को, किसी को 5-10 लोग मिले और कहें कि बोलो जय श्री राम। ये कोई बहादुरी की बात नहीं है। अगर ये राष्ट्र, अगर ये यानी समझ लें हिंदू राष्ट्र है, तो फिर आप तो दुनिया में मुंह दिखाने के लायक नहीं है अगर ये हिंदू राष्ट्र है। तो इसलिए हिंदू राष्ट्र का जो पॉजिटिव साइड है वो थ्योरेटिकली पहले दिखाइए, फिर उसके बाद बात कीजिए प्रैक्टिकल इन्फोर्समेंट की। आगे चलते हैं। अगला जो सवाल है वो है कि एक साहब शायद मुझसे जाती तो मशवरा मांग रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है इनका, बल्कि एक ही क्वेश्चन है कि मुझे एक अरब कंट्री से जॉब ऑफर है, यहाँ पर 45,000 मिलते हैं और वहां पर 1 लाख। यहाँ पर सब काम हो जाता है आराम से, ज़कात और सदका भी, फैमिली को सपोर्ट भी हो जाता है। वहाँ खर्चे ज़्यादा होंगे, लाइफ थोड़ी आसान होगी, मगर इतना सदका ज़कात नहीं दे सकता जितना यहाँ पर रहने के बाद दे देता हूँ। देखिए, घर के आराम से ज़्यादा कोई दूसरा आराम नहीं है। आप दूसरे मुल्क में जाएंगे, 1 लाख कमाएंगे 45,000 को तो कुर्बानी देकर। अरब मुल्क में आप कभी भी परमानेंट नहीं रह सकते। वहाँ के कवानीन ऐसे ही हैं कि आप वहाँ काम करें और उसके बाद 7-8 साल, 10 साल के बाद, 15 साल के बाद वापस अपने मुल्क में चले जाएं।
जब आप वापस अपने मुल्क में जाएंगे तो आपको दोबारा फिर अपनी ज़िंदगी शुरू करनी होगी, और उस एज में आप आ जाएंगे कि शायद अपनी ज़िंदगी को उस तरीके से शुरू न कर पाएं कि जैसे अब आप एक्टिवली कर रहे हैं। अपने घर के आराम को मत छोड़ें। यहाँ अगर आराम से आप खुद कह रहे हैं कि ज़िंदगी गुजर रही है, तो फिर उसी तरीके से ज़िंदगी गुजारते रहें, ज़्यादा के चक्कर में न पड़ें। अगला जो सवाल है वो एक साहब कह रहे हैं कि कुरान पाक हिफ्ज़ करने का सही तरीका क्या है। एक किताब मिलती है, आप वो किताब खरीद लें। उर्दू में उसका नाम है आप कुरान करीम हिफ्ज़ कैसे करें। अगर आप गूगल में इसको डालेंगे तो शायद उसकी PDF भी मिल जाएगी, लेकिन इंडिया में, पाकिस्तान में हर जगह वो किताब मिल जाती है, तो उसको पढ़ लीजिए। उसमें कुरान करीम के हिफ्ज़ करने के तरीके बहुत सारे लिखे हुए हैं। कंसिस्टेंसी जो है वो बुनियादी चीज़ है कि आप पाबंदी के साथ एक काम अगर आपने शुरू कर दिया तो बगैर किसी नागे के आप वो काम करते रहें। एक फार्मूला बता देता हूँ, 6 आयतें अगर आप रोजाना याद करेंगे तो 2 साल में आप हाफिज हो जाएंगे। 6 आयतें आप रोजाना याद करें, और पहले पारे से शुरू करने के बजाय आखिरी पारे से शुरू करें, चूंकि छोटी छोटी आयतें हैं और वो सूरतें हैं जो आमतौर से हम नमाज में पढ़ते हैं। उसके बाद आप 29वें पारे पर आएँ और इस तरीके से आखिर के जो 3-4 पारे हैं वो पहले कर लें, छोटी छोटी, चूंकि आखिर में आयतें होती हैं, और उसके बाद फिर आप पहले पारे पर आएँ। इस तरह आप 6-6 आयतों का रोजाना बिला नागा, बगैर किसी दिन छुट्टी लिए, आप अगर 6 आयतें याद करेंगे तो 2 साल के अंदर इंशाअल्लाह आप हाफिज़ कुरान हो जाएंगे। लेकिन ये भी याद रखें कि ऐसा ना हो कि आप आगे बढ़ते रहें और पीछे भूलते रहें। कुरान करीम में याद करते हुए 3 चीज़ें बुनियादी होती हैं। एक सबक यानी आगे जो नया याद किया, दूसरा जो सबक का पारा है, और तीसरा जो आमुख्ता यानी जो पिछला आपने याद किया हुआ। ये तीनों एक साथ लेकर चलना पड़ता है, तब जाकर बंदा अच्छा हाफिज़ कुरान बनता है। अगला जो सवाल है वो है, अनीस साहब कहते हैं कि जब हम सोशल मीडिया में इस्लाम के खिलाफ गलत और झूठ बातों का प्रोपेगेंडा देखते हैं तो बाज़ दफ़ा फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं और कभी एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं कि कैसे मैं इनके सवालों का जवाब दूं, तो इस कैफियत से कैसे निकलें। फ्रस्ट्रेशन होना तो बहुत अच्छी बात है कि ये आपके ईमान की दलील है कि आप इस्लाम की तौहीन होते हुए नहीं देखना चाहते, और आपको मालूम है कि ये बात जो सोशल मीडिया पर कही जा रही है झूठ है और प्रोपेगेंडा है, दजल है, फरेब है, और आपकी ख्वाहिश होती है कि आप उसको काउंटर अटैक करें। ये आपके ईमान की मजबूत होने की दलील है। लेकिन इसकी वजह से आप एहसास कमतरी का शिकार हो जाएं, शायद आपने ये लफ्ज़ गलत इस्तेमाल किया है। मुझे तो एहसास कमतरी नहीं होता, मैं दिन रात इस तरह के प्रोपेगेंडे देखता हूँ। मैं तो अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाता हूँ कि उसने हमें मुसलमान बनाया है और इस्लाम की तौफीक दी है। यही वजह है कि पूरी दुनिया, चाहे वो ईसाइयत की दुनिया, ईसाइयत हो, दुनिया यहूदियत हो, वो सेक्युलरिस्ट हों, एथीस्ट हों, वो आर्य समाजी हों, वो हिंदू राइट विंगर्स हों, अगर इस वक्त मिलकर किसी के खिलाफ बोल रहे हैं तो वो इस्लाम है। तो ये याद रखें, एक मकूला है कि अल-हक़्क़ु हैसु तस्क़ुतु सिहाम, हक वहां है कि जहां तीर गिरते हैं। तो सारे तीर किधर गिर रहे हैं? इस्लाम के ऊपर, इसलिए हक इस्लाम ही है। ये उसकी एक बहुत बड़ी दलील है। यानी अगर आपको इग्नोर किया जाने लगे कि अरे यार ये तो ऐसे ही लोग हैं, इनके मुंह कौन लगे, इसका मतलब ये है कि आप में कमी है कि आपको इग्नोर किया जा रहा है। दुनिया चाहकर भी आपको इग्नोर नहीं कर रही है, चाहकर भी आपको इग्नोर नहीं कर रही है। ये आपके नैरेटिव और आपके अकीदे के मजबूत होने की दलील है कि पूरी दुनिया मिलकर आपके अकीदे को लॉजिकली और रैशनली गलत साबित करने की कोशिश कर रही है, और अभी तक कर नहीं पाई। अगर कर चुकी होती तो लाखों करोड़ों अरबों लोग जो है वो गैर मुस्लिम हो चुके होते। तो मैं तो शुक्र बजा लाता हूँ जब मैं इस तरह का प्रोपेगेंडा देखता हूँ। फ्रस्ट्रेशन जरूर होता है चूंकि हमारे ईमान का तकाजा है। रही बात ये कि आप जवाब कैसे दें, उसका जो जवाब है ये बहुत आसान है। वो ये कि आप जवाब देना शुरू करें। जिस तरीके से सामने वाला सोशल मीडिया को इस्तेमाल कर रहा है, तो सोशल मीडिया तो आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको किसने रोका है? आप भी सोशल मीडिया इस्तेमाल करें और आप भी जवाब दें। तो इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि आपकी उस वीडियो को या आपके उस आर्टिकल को कितने लोग पढ़ रहे हैं। ऐसा होगा कि जब आपका आर्टिकल अच्छा होगा और आपकी वीडियो अच्छी होगी तो साल 1.5 साल की मेहनत करने के बाद आप बहुत ज्यादा आगे निकल जाएंगे, और आपकी जो समझ लें कि जो सर्कल है वो बढ़ता चला जाएगा।
इसके लिए ज़रूरी है कि आप कंसिस्टेंसी के साथ काम करते रहें। इस पर फ्रस्ट्रेशन की या यानी मुस्तकिल ये सोचने की कि अरे इसका क्या जवाब होगा, इसकी ज़रूरत नहीं है। जवाब हर चीज़ का मौजूद है, बस जवाब देने वाले चाहिए। अगला जो सवाल है वो एक साहब सवाल कर रहे हैं, जीशान अंसारी, कहते हैं कि मेरे वालिद का इंतकाल हो गया है और उन पर जो कर्जा है वो मैंने अपने जिम्मे ले लिया है, मुझे अदा करना है, जो कि मैं धीरे धीरे अदा कर रहा हूं, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि प्रॉपर्टी बेचकर जल्दी कर्ज अदा कर दो वरना लेट होने से वालिद पर अजाब होगा, बताइए क्या करना, ये करना सही है? नोट: वालदा और बहन और भाई बहन के खर्चे चलाने में वालिद की प्रॉपर्टी से बहुत हेल्प मिलती है। आपके इस सवाल का जवाब ये है कि जब इंसान मर जाता है और उसके जिम्मे कोई कर्ज होता है और कोई दूसरा शख्स उसकी औलाद में, उसके भाई बहन में कोई वो कर्जा अपने जिम्मे ले लेता है, तो ये अपने जिम्मे लेना बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन इस ताल्लुक से मैं आपको एक सिंपली एक हदीस बता देता हूँ। वो हदीस ये है कि जाबिर इब्न अब्दुल्ला रदी अल्लाह अन्हु की रिवायत है। वो ये फरमाते हैं कि एक शख्स की वफात हुई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक शख्स का इंतकाल हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया कि आप इनकी नमाज जनाजा पढ़ा दें। तो आप चलने लगे नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए। रास्ते में आपकी आदत थी कि आप ये पूछते थे कि जिसका इंतकाल हुआ है क्या उसने कोई कर्जा उसके ऊपर है, अगर कर्जा है तो उस कर्जे की अदायगी का कोई इंतजाम है या नहीं। तो आपने हस्ब आदत पूछा कि ये जो आदमी जिसका नमाज जनाजा जिसकी पढ़ाने हम जा रहे हैं, तो क्या इनके ऊपर कोई कर्जा है? तो किसी ने कहा कि जी 2 दीनार कर्जा है और कर्जा अदा करने के लिए कोई माल दौलत उन्होंने नहीं छोड़ी है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भाई ठीक है, फिर तुम नमाज जनाजा पढ़ लो, मैं नमाज जनाजा नहीं पढ़ूंगा। यह आपने इसलिए फरमाया ताकि लोगों को इबरत हो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे शख्स की नमाज जनाजा भी पढ़ना पसंद नहीं फरमाते हैं और कोई भी शख्स कर्जा दिए बगैर इस दुनिया से ना चला जाए, बल्कि जिंदगी में हर एक की कोशिश ये रहे कि वो जल्द अज जल्द कर्जा अदा कर दे। इस चीज को प्रमोट करने के लिए आपने नमाज जनाजा पढ़ने से इनकार कर दिया। तो एक सहाबी थे, इनका नाम था अबू कतादा रदी अल्लाह अन्हु। वो फरमाने लगे कि या रसूल अल्लाह आप नमाज जनाजा पढ़ाइए, मैं कर्जा जिम्मे लेता हूँ, मैं उनका कर्जा अदा कर दूंगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जनाजा पढ़ा दी। अगले दिन अबू कतादा से आपने पूछा कि भाई वो 2 दीनार का क्या हुआ, अदा कर दिए? तो उन्होंने फरमाया कि या रसूल अल्लाह अभी तो कलीम का इंतकाल हुआ है, मैं अदा कर दूंगा। तो अगले दिन फिर अबू कतादा को एहसास हो गया था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चाहते हैं कि जल्द अज जल्द कर्जा अदा कर दिया जाए। तो अबू कतादा तशरीफ लाए। अबू कतादा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या हुआ वो जो 2 दीनार थे? तो उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह मैंने कर्जा अदा कर दिया है, 2 दीनार जो कर्जा था उस शख्स का मैं अदा कर चुका हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब जाकर उसकी रूह को सुकून मिला। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई शख्स किसी मैयत के कर्जे को अपने जिम्मे ले लेता है तो रूह को सुकून उस वक्त मिलता है जब उसका कर्जा मुकम्मल अदा कर दिया जाए। इसका मतलब ये नहीं होता कि उस मैयत को अजाब हो रहा है। बाज मरतबा इंसान चाहकर भी नहीं कर पाता, तो ये जरूरी नहीं कि उसको अजाब हो रहा है। सुकून मिलना यानी एक आदमी बेचैनी में है और फिक्रमंद है, परेशान है, ये कैफियत अलग है, और एक ये कि उसके ऊपर कोड़े बरस रहे हैं, ये कैफियत अलग है। तो अजाब होना और इज़्तिराब, बेचैनी होना, ये दोनों के दरमियान फर्क है। लेकिन कोई भी बेटा ये नहीं चाहेगा कि उसका बाप बेचैन रहे, कोई भी बेटा ये नहीं चाहेगा कि चाहे जिंदा हो या मुर्दा हो। तो इसलिए कोशिश यही करनी चाहिए कि जितना जल्द अज जल्द आप अपने वालिद का कर्जा अदा कर सकें कर दें। और उसका एक तरीका ये हो सकता है कि आप कर्ज खाहों से, यानी जो जिनसे कर्ज ले रखा है, उनसे आप बात करें और उनसे ये कहें कि उनसे वक्त ले लें, उनसे मोहलत ले लें। ये उसका एक आसान तरीका हो सकता है। लेकिन सबसे बेहतर यही तरीका है कि आप जल्द अज जल्द उनका कर्जा अदा कर दें और किसी भी तरीके से करें। एक आसान सूरत ये भी है कि आप किसी दूसरे आदमी से अपने नाम पर आप कर्जा लें और अपने वालिद का कर्जा अदा कर दें। अब जो वालिद ने कर्जा ले रखा था वो अदा हो गया, आपका खाता शुरू हो गया। अब आप आहिस्ता आहिस्ता वो कर्जा अदा करते रहें, उसमें कोई हर्ज नहीं है। आपके वालिद का जिम्मा बरी हो गया, जो प्रॉपर्टी है उसको बेचने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा,
अगला जो सवाल है वो है, ये फरमाते हैं, क्या नाम है इनका, अरकम खान, इफ आई डू बिजनेस लाइक मॉडिफाइंग सीट कवर, स्टाइलिश हेडलाइट्स, ऑल्सो डीजे, woofer speaker system and other accessories, is it permissible to do the business if the customer plays music through that speaker? Will I be sinned for that? कहते हैं कि मैं अगर, मेरी जो तिजारत है वो ये है कि ये कार को मॉडिफाई करते हैं, उसमें स्पीकर लगाते हैं, वूफर सिस्टम लगाते हैं, डीजे वगैरह, और दूसरी एक्सेसरीज हैं, हेडलाइट्स। कहते हैं कि अगर कोई आदमी उन स्पीकर के ऊपर म्यूजिक सुनेगा तो क्या मुझे गुनाह मिलेगा? नहीं, इसलिए कि स्पीकर या जो सिस्टम है गाड़ी के अंदर, उसका सिर्फ यही काम तो नहीं है कि उससे म्यूजिक ही सुनी जाए, उससे म्यूजिक भी सुनी जा सकती है, कुछ और भी सुना जा सकता है, दोनों चीजें सुनी जा सकती हैं। तो ऐसी कोई भी चीज कि जिसका इस्तेमाल अच्छा भी हो सकता हो और बुरा भी हो सकता हो, अगर आप वो बनाते हैं और सामने वाला उसका बुरा इस्तेमाल करता है तो वो उसके जिम्मे है, आपके जिम्मे नहीं है। हाँ, एक चीज ऐसी है कि उसका बुरा ही इस्तेमाल हो सकता है, उसका अच्छा इस्तेमाल मुमकिन ही नहीं है, और आप वो बना रहे हैं, तब ये आप बुराई को प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन अगर उसका दोनों तरीके से इस्तेमाल हो सकता है, एक बहुत बड़ी तादाद दुनिया में ऐसी है कि जो बहुत अच्छा साउंड सिस्टम अपनी गाड़ी में लगाती है, कुरान करीम की तिलावत सुनती है, तो हर तरह के लोग हैं। ये जरूर है कि जिस जगह यानी हम रहते हैं वहाँ माइनॉरिटी उन लोगों की है, अकलियत में है वो लोग कि जो इस सिस्टम का सही और मुनासिब इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बहरहाल इस तरह के लोग हैं। यानी आप ये देखेंगे कि बुनियादी तौर पर एक सिस्टम का दोनों तरीके से इस्तेमाल हो सकता है। अब आपकी जिम्मेदारी खत्म हो गई, ये सामने वाले की जिम्मेदारी है कि वो उसको कैसे इस्तेमाल कर रहा है। अच्छा, एक सवाल साहब हैं भाई शरीफ, इनका जो सवाल है वो हमारे मुआशरे की बड़ी अजीब व गरीब अक्कासी करता है, और ये बताता है कि हम लोग शरीयत से और उसकी सादगी से कितना दूर हो चुके हैं। कहते हैं कि आजकल जो पसंद की शादी हो रही है, बहुत सारे माँ बाप दोनों के अंदर अच्छाइयाँ होने के बावजूद निकाह से रोक रहे हैं। हमें लड़की पसंद नहीं है, लड़की का घराना पसंद नहीं है, वगैरह वगैरह कहकर। आपको शायद कुछ आवाज आ रही होगी, ये हमारा पड़ोसी ये घास काट रहा है। तो जबकि लड़की के अंदर कोई बड़ी खराबी नहीं होती, तो इनका सवाल ये है कि माँ बाप, लड़का लड़की एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, लेकिन माँ बाप आड़े आ जाते हैं, और बज़ाहिर कोई खराबी नहीं होती, सिर्फ ये कहते हैं कि मेरी लड़की पसंद नहीं है, लड़की का घराना पसंद नहीं है। और इन्होंने एक मिसाल दी है कि मैंने अपनी आंखों से एक लड़के को देखा है कि जो पसंद की जगह निकाह न करने की वजह से डिप्रेशन में चला गया, और इस हद तक मुझे मालूम है कि दोनों घराने बहुत नेक और दीनदार थे, मगर लड़की वाले फाइनेंशियल वीक थे लड़के के मुताबिक, इस वजह से वो निकाह नहीं कर पाया। अब आप ये देखें कि अगर लड़के को लड़के के वालिदैन ने इसलिए रोका कि लड़की फाइनेंशियली वीक है, उसका घराना फाइनेंशियली वीक है, तो दिमाग में क्या चल रहा है? दिमाग में ये चल रहा है कि जब शादी होगी तो जहेज नहीं मिलेगा, जहेज नहीं मिलेगा तो हम मुआशरे में क्या मुंह दिखाएंगे कि कैसी जगह से लड़की लाए हैं, गरीब घराने से, ये है। और फिर लड़के को डिप्रेशन, लड़का डिप्रेशन का शिकार हो गया। ये जो चीज है, ये हमारे मुआशरे का एक बड़ा घिनौना चेहरा है, और ये उसकी जो बुनियादी वजह है वो दरअसल शरीयत से दूरी है। शरीयत से दूरी की वजह से ऐसा होता है। शरीयत ने निकाह को जितना सादा बनाया है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक हदीस है, वो हदीस ये है कि किसी औरत से जो निकाह किया जाता है आमतौर से, वो या तो इसलिए किया जाता है कि मालदार है, या इसलिए किया जाता है कि वो अच्छे खानदान से आती है, इसलिए किया जाता है कि उसका नसब बड़ा अच्छा है, नसब बड़ा ऊंचा है, वगैरह वगैरह। आजकल इसलिए भी किया जाता है कि बहुत तालीम याफ्ता है। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सारे स्टैंडर्ड बयान किए कि लोगों में ये स्टैंडर्ड हैं। फिर आपने ये फरमाया कि तुम्हारे नजदीक जो स्टैंडर्ड है वो क्या होना चाहिए? दीनदारी। तुम दीनदारी को देखो, अगर दीनदारी है और उसको स्टैंडर्ड बनाकर तुम निकाह करते हो, तुम्हारा निकाह कामयाब और बाबरकत होगा, बाकी स्टैंडर्ड्स को छोड़ दो। ये जो हदीस का मफहूम है,
اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بنیادی طور پر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ لڑکا لڑکی دونوں دیندار ہیں یا نہیں۔ اگر لڑکے والوں کے ذہن میں یہ آ گیا کہ لڑکی فائنینشلی ویک ہے تو یہ اور اس لیے وہ نکاح کو ریجیکٹ کر رہے ہیں اور لڑکے کے اوپر دباؤ بنا رہے ہیں، تو یہ لڑکے کا جو بنیادی حق ہے دراصل یہ اس کا وائلیشن ہے۔ ماں باپ کی عزت اپنی جگہ ہے، ماں باپ کا احترام اپنی جگہ ہے، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے، قرآن نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حقوق دیے ہیں وہ حقوق بھی اپنی جگہ ہیں۔ قرآن کریم نے یہ ارشاد فرما دیا کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، کہ تمہیں جو پسند آئے تم اس سے نکاح کرو۔ یہ نہیں کہا کہ تمہارے ابا کو جو پسند آئے تم اس سے نکاح کرو، تمہاری اماں کو جو پسند آئے اس سے نکاح کرو۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، تمہیں جو پسند آئے تم اس سے نکاح کرو۔ ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی لڑکی پسند آ گئی اس سے نکاح نہیں ہونا ہے، بلکہ کہا یہ جاتا ہے کہ ارے اس نے تو پسند کی شادی کر لی۔ اب ایسے آدمیوں کو آپ کیا کہیں گے کہ ناپسند کی شادی کریں؟ جس سے نفرت ہے اس سے شادی کرنی چاہیے ہم کو، کہ جو دنیا کی سب سے بدصورت عورت ہے اس سے شادی کریں، اس کو پیغام بھیجیں بھائی جو پسند آئے گی اسی سے تو شادی کرنی ہے۔ یعنی لوگ بھی نام رکھتے ہیں کہ اس نے تو پسند کی شادی کی ہے، یہ سوچ بنیادی طور پر غلط ہے۔ لیکن پسند کی شادی کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کا افیئر چل رہا ہے کسی سے اور جناب ساری حرکتیں ہو رہی ہیں اور اس کے بعد جب تمام حرکتوں سے آپ فارغ ہو گئے تو آپ نکاح کرنے چلے، یہ پسند کی شادی کا مطلب نہیں ہے۔ یہ عمل تو حرام ہے۔ پسند کی شادی کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے مثلا کسی لڑکی کو کہیں دیکھا، لڑکی نے کسی لڑکے کو کہیں دیکھا، اس نے اپنے والدین سے ذکر کیا، آپ اپنے گھرانے میں ذکر کریں کہ مجھے اس سے شادی کرنی ہے، گھرانہ اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ ماں باپ کو چاہیے کہ اس تعلق سے اپنی اولاد کی بات سنیں، ان کا کوآپریٹ کریں۔ کتنے ہی واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ جب ماں باپ ضد پکڑ لیتے ہیں تو پھر لڑکی آخری قدم اٹھاتی ہے اور جس کے ساتھ اس کو شادی کرنی ہوتی ہے اس کے ساتھ بھاگ جاتی ہے، یہ لڑکا بھاگ جاتا ہے، پھر ماں باپ روتے پھرتے ہیں اور آخر میں آ کر یہی ہوتا ہے کہ اس کو اپناتے ہیں۔ تو جو کام خوش اسلوبی سے پہلے ہو سکتا ہے اس کو پہلے کر لینا چاہیے۔ ماں باپ کو ایجوکیٹ ہونا بہت ضروری ہے اس تعلق سے۔ تو یہ آپ کے سوال کا جواب ہوا۔ ایک سوال اور لے لیتا ہوں، انشاءاللہ پھر بات ختم کرتے ہیں آج کی۔ ایک صاحب سوال کر رہے ہیں اسٹاک مارکیٹنگ میں ٹریڈنگ کے تعلق سے، اس سوال کا جواب میں نے کئی مرتبہ دیا ہے، آپ اگر میری پچھلا لائیو سیشن بھی دیکھ لیں گے تو اس میں مل جائے گا۔ البتہ آپ کے دوسرے سوال کا جواب ہے، یہ سامد صوفی ہیں، کہتے ہیں ان کرنٹ سچویشن آف انڈیا where oppression and tyranny become a behavior of the majority religion, what are our responsibilities؟ موجودہ حالات میں جہاں ظلم اور زیادتی اکثریتی مذہب کے ماننے والوں کا مزاج بن گیا ہو تو اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ یہ بات تو صحیح ہے کہ بہت سے لوگوں کا یہ مزاج بن گیا ہے، لیکن یہ سویپنگ اسٹیٹمنٹ بھی غلط ہے کہ اکثریتی ریلیجن کے جتنے ماننے والے ہیں سب کا یہ مزاج بن گیا، ایسا نہیں ہے۔ بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو ظلم کو، زیادتی کو ناپسند کرتی ہے۔ بہت بھلے لوگ اس وقت دنیا کے اندر موجود ہیں جو چاہے اسلام کو نہ مانتے ہوں لیکن فطری طور پر ان میں خدا تعالیٰ نے بھلائی رکھی ہے، ایک بہت بڑی تعداد بھلے لوگوں کی ہے۔ ہاں، پہلے کے مقابلے میں جو برے لوگ ہیں ان کی تعداد بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے، لیکن جب ہم بات یہ کرتے ہیں کہ ہم کیسے اس کا مقابلہ کریں تو یاد رکھیے ظلم کا مقابلہ آپ ظلم سے اگر کریں گے تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ٹائرنی اور عصبیت یا برائی کا مقابلہ کبھی بھی برائی سے کیا ہی نہیں جا سکتا۔ اندھیرے کا مقابلہ آپ اندھیرے سے کریں گے تو اندھیرے میں صرف زیادتی ہی ہوگی، روشنی کبھی نہیں آئے گی۔ اندھیرے کا مقابلہ روشنی سے ہوگا، تبھی اندھیرے کے اوپر آپ قابو پا سکتے ہیں۔ ظلم چاہے جو بھی کرے، وہ چاہے مسلمان کرے اور چاہے ہندو کرے، جب ظلم کرے گا تو یہ برائی ہوگی اور یہ اندھیرا ہوگا، اس کو مٹانے کے لیے آپ کو روشنی لانی ہی پڑے گی۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر بہت ظلم کیے ہیں، لیکن جب اللہ نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا تو کیا تاکید کی تھی؟ اللہ نے فرمایا تھا وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، کہ وہاں جاؤ اور جا کر نرمی سے بات کرنا، اکڑ کر بات نہیں کرنا۔ حق تو حضرت موسیٰ کے پاس تھا، حضرت موسیٰ کو پتا تھا کہ میرے پاس جو معجزہ ہے وہ ان کے تمام جادوگروں کے جادو کے اوپر بھاری ہے۔ حضرت موسیٰ کو پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، فرعون بال بیکا نہیں کر سکتا، لیکن اس کے باوجود
अल्लाह ताला की तरफ से जो हुक्म है वो ये कि नरमी से पेश आना, अकड़ से नहीं पेश आना, गुरूर नहीं करना है, तकब्बुर नहीं करना है, नरमी से अपनी बात पेश करनी है। हो सकता है कि वो नसीहत कबूल कर ले। अल्लाह ताला को पता था कि नसीहत कबूल नहीं करेगा, लेकिन दरअसल ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तालीम दी जा रही है, और हजरत मूसा के वास्ते से पूरी इंसानियत को तालीम दी जा रही है कि आप नरमी से जब बात करेंगे और नरमी से अपनी बात लॉजिकली जब आप पेश करेंगे, तो सामने वाला चाहे कितना ही सख्त दिल क्यों ना हो, एक मर्तबा सुनने को जरूर तैयार होगा। जब पानी का कतरा आहिस्ता आहिस्ता किसी पत्थर के ऊपर भी पड़ता है तो उस पत्थर के अंदर सुराख कर देता है, लेकिन अगर आप पूरा पानी एक साथ ही बरसा दें तो वो पानी इधर उधर हो जाएगा और पत्थर के ऊपर कतरा भी बाकी नहीं रहेगा। तो मुसलमानों के लिए ये जरूरी है कि वो अपनी शरीयत को, अपने मजहब को मजबूती से थामे रखें, अपनी आइडेंटिटी को मजबूती से थामे रखें, लेकिन दूसरी तरफ वो जो गैर मुस्लिम बिरादरान वतन है, चाहे वो मुसलमान कहीं भी रहते हों, वो उनके साथ नरमी से पेश आएं, उनके साथ हुस्न सलूक करें, उनकी खिदमत जहाँ कर सकें वहाँ मुमकिन हो वहाँ करें, और साथ साथ अपने मजहब को लॉजिकली और रैशनली पेश करने की कोशिश करें। मैं हरगिज़ ये नहीं कहता हूँ कि जुल्म और ज़ियादती बर्दाश्त करें, ये नहीं। एक आदमी, अगर एक ग्रुप है वो आपको ज़बरदस्ती कर रहा है कि आप अपने मजहब के खिलाफ कोई जुमला बोलें, आपको किसी नारे लगाने के ऊपर मजबूर कर रहा है, तो कानून के तहत आपको दिफा का मुकम्मल हक है। आप हरगिज़ और हरगिज़ कमज़ोर न बने। लेकिन जब बात आती है आपकी वर्क प्लेस पर, आपके करीब में मसलन आपके पड़ोसी हैं, या आपकी जहां भी आप मुलाजमत करते हैं वर्क प्लेस है, वहां पर आपके करीब में बैठने वाले लोग हैं, या आप बस में सफर कर रहे हैं, ट्रेन में सफर कर रहे हैं, आम लोग हैं, तो आप जितना हुस्न सलूक से पेश आ सकते हैं उतना पेश आएं। यही इस्लाम की तालीम है, और इसी तरीके से आप मुस्बत पैगाम दे सकते हैं और जुल्म ज़ियादती को ख़त्म कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। और मैं एक चीज़ आपको और बता दूं, अपना ज़ाती तजुर्बा बता देता हूं। वो ये है कि हमारा एक पड़ोसी है, ईद के दिन की बात है, हमने उसको ईद के मौके पर खाना बनाकर उसको दिया कि भाई हमने रमज़ान हमारा ख़त्म हुआ है, ईद हमारी कल थी, हम ये आपके लिए तोहफा लेकर आए हैं। पड़ोसियों के हुकूक बहुत ज़्यादा हैं इस्लाम में, और इससे कता नज़र कि वो पड़ोसी हिंदू हो, ईसाई हो, यहूदी हो या मुसलमान, पड़ोसी पड़ोसी है, उसमें मजहब नहीं देखा जाएगा। तो हमने उसको खाना बना कर दिया और उसने बहुत पसंदीदगी का इजहार किया, शुक्रिया अदा किया। कुछ दिन पहले वो आया हमारे पास, आकर उसने कहा कि मैं चाहता हूं कि आप हमारे यहाँ आए, हमारे यहाँ भी एक पार्टी हो रही है। गोया कि उसने इस पॉजिटिव जेस्चर का पॉजिटिवली रिस्पॉन्स किया। महीनों से, बल्कि सालों से वो यहाँ रहता आ रहा है, कभी इसकी तौफीक नहीं हुई थी कि वो हमारे पास आकर हमें इनवाइट करता। हमने उसको खाना दिया, वो हमें खाना खिलाने की ऑफर कर रहा है। इसी तरीके से मेल जोल होता है। तो इस मेल जोल को बढ़ाने की जरूरत है। जब आप मिलेंगे नहीं तो बात कैसे करेंगे? बात नहीं करेंगे तो गलत फहमी, खामोशी रहेगी, और खामोशी में जितनी गलत फहमियां बढ़ती हैं उतनी कहीं और गलत फहमियां नहीं बढ़ती। तो गलत फहमियों को खत्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज के लिए इंशाअल्लाह इतना ही। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। पंडित जी कह रहे हैं कि मैं तो खाऊंगा नहीं मुस्लिम के घर का खाना, वो हराम खाना, मत खाइए, कोई बात नहीं। देखिए पंडित जी, आप पता नहीं पंडित जी आप अपने मजहब के वाकई आपको कुछ इल्म है या नहीं, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप हमारा खाना ना खाएं। आप तो दलितों का भी नहीं खाना खाते। ब्राह्मण जो है दलितों का कहाँ खाना खाता है? इसी को तो कास्ट सिस्टम कहते हैं। हम आपकी बात नहीं कर रहे हैं, हम तो ये देखेंगे कि हमारा पड़ोसी अगर गैर मुस्लिम है, हम उसके साथ हुस्न सलूक करेंगे, करते रहेंगे। आप भी अगर मेरे सामने आ जाएं कभी पर्सनली, तो हम आपके साथ भी हुस्न सलूक करेंगे। आप हमें गाली देंगे, हम तब भी हुस्न सलूक करेंगे। कब तक गाली देंगे आप खुद ही थक हार कर शर्मिंदा होकर बैठ जाएंगे। ये जो कौल लय्यिन है ना, नरमी की बात, ये मोमिन का सबसे बड़ा हथियार है, और इस्लाम फैला ही इसी चीज से है, तलवार से नहीं फैला।
آج یہ جو 50 سے زیادہ ممالک ہیں نا اس مسلمانوں کے، کہ جہاں پر مسلمان اکثریت میں ہیں، وہ تلوار یا بندوق کی نوک پر نہیں ہیں، بلکہ وہ اسی قول اللینہ کی برکت سے ہیں، اسی ریشنالٹی اور لاجیکل جو گفتگو داعیوں نے کی ہے، اسلام مسلمان پریچرز نے کی ہے، یہ اسی کی برکت سے ہیں۔ تو بہرحال اگلے ہفتے انشاءاللہ انڈیا ٹائم 9 بجے پھر ملاقات ہوگی۔ آج فیس بک کے اوپر لائیو نہیں ہو پایا، کبھی کبھی یہ گڑبڑ کر دیتا ہے جو سافٹ ویئر ہے، تو نہیں ہو پایا۔ میں چاہوں گا کہ اکثر لوگ یوٹیوب پر ہی دیکھیں، یوٹیوب پر بڑا اسموتھلی یہ ہو جاتا ہے لائیو اسٹریمنگ، فیس بک پر اکثر پریشانی آتی ہے۔ خیر چلیں، پنکج سکسینہ کہہ رہے ہیں کہ کاسٹ سسٹم کو الزام لاتے ہو، ہندوؤں پر 75 فرقے ہیں اسلام میں جو آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں، وہاں جا کر کہاں چلے گا بھائی، وہاں جا کر گیان دو۔ نہیں دیکھیں، کاسٹ سسٹم اور فرقوں کے درمیان زمین آسمان کا فرق ہے۔ کاسٹ سسٹم پیدائشی ہوتا ہے، آپ سلیکٹ نہیں کرتے ہیں کہ آپ کو کس کاسٹ میں ہونا ہے۔ سناتن دھرم میں آریہ سماجیوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، آریہ سماجیوں کو تو آپ خود ہی نہیں مانتے ہیں اکثریت۔ ایک آدمی اگر دلت کے گھر میں پیدا ہو گیا تو چاہ کر بھی برہمن نہیں بن سکتا، اور برہمن کے گھر میں پیدا ہو گیا تو اس کو وہ چاہے کوئی بھی کام کرے وہ برہمن ہی رہے گا۔ کاسٹ سسٹم، شتری شتری رہے گا، شودر شودر رہے گا، وہ اپنے آپ کو نہیں بدل سکتے ہیں۔ اگر ہم 7 جنم والی تھیوری مان لیں تو اس جنم میں تو وہ کچھ نہیں کر سکتے، اگلے جنم میں اوپر والا مالک ہے، اگر اس تھیوری کو مان لیا جائے۔ رہی بات فرقے کی، تو فرقہ انسان کسی فرقے میں پیدائشی طور پر پیدا نہیں ہوتا کہ اب وہ پیدا ہو گیا تو اسی فرقے کا رہے گا۔ فرقہ جو بنتا ہے وہ اس لیے نہیں بنتا کہ آپ کس گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، فرقہ اس لیے بنتا ہے کہ آپ قرآن اور حدیث کی انٹرپریٹیشن کیا کر رہے ہیں۔ صحیح کر رہے ہیں تو آپ اچھے سچے پکے مسلمان ہیں، غلط کر رہے ہیں تو ہم آپ کو ریفیوٹ کریں گے، آپ کی تردید کریں گے، اور یہ تردید بھی اس لیے کریں گے کہ ہمیں اپنے ایمان کو بچائے رکھنا ہے۔ ہم کسی بھی غلط انٹرپریٹیشن کو الاؤ نہیں کریں گے، چاہے قرآن ہی کی انٹرپریٹیشن کوئی مسلمان ہی کیوں نہ کر رہا ہو، غلط انٹرپریٹیشن کرے گا تو ہم اس کو روکیں گے، اس لیے فرقہ بن جاتا ہے۔ لیکن اگر مان لیں کوئی ایک فرقے میں مثلا شیعہ ہے، کوئی شیعہ یہ کہے کہ بھائی میں تو سنی بنتا ہوں اور جو سنیوں کے عقیدے ہیں اسی کو مانتا ہوں، اور میں کسی کو تبرہ نہیں کروں گا، کسی کو گالی نہیں دوں گا، حضرت عائشہ کو برا نہیں کہوں گا، حضرت ابوبکر کو برا نہیں کہوں گا، حضرت عمر کو برا نہیں کہوں گا، 12 امام کو انبیاء کا درجہ نہیں دوں گا، وغیرہ وغیرہ، تو ٹھیک ہے، وہ سنی بن گیا۔ اب یہ نہیں ہوگا کہ چونکہ تم ایران میں پیدا ہو گئے لہذا تم سنی کبھی بن ہی نہیں سکتے، ایسا نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی آدمی دلت پیدا ہو گیا تو برہمن نہیں بن سکتا۔ دونوں کے درمیان آپ ایک نہ کریں، یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں۔ میں نے مثال دے دی آپ کو پنکج سکسینہ کہ شیعہ کیا سنی بن جائے گا؟ بالکل بن سکتا ہے، پتہ نہیں کتنے شیعہ سنی بنے ہیں۔ آپ کو چونکہ آپ لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا، یو پی میں، ویسٹرن یو پی میں مظفر نگر ایک ضلع ہے، اس ضلع میں ایک قصبے کا نام ہے پرقاضی، اور ایک قصبے کا نام ہے منصور پور۔ یہ دونوں مظفر نگر ضلع میں آتے ہیں۔ آج سے 200 سال پہلے، کوئی بہت پرانی بات نہیں ہے، 150-200 سال پہلے یہ دونوں کے دونوں قصبے مکمل شیعہ تھے۔ آج وہاں شیعوں کا نام نہیں ہے، سب سنی ہو چکے ہیں، ان کے آبا و اجداد نے سنی مسلک اختیار کر لیا، اور وہاں کوئی شیعہ باقی نہیں رہا۔ تو شیعہ سنی بن سکتا ہے، بلکہ اور میں پرسنلی دیوبند سے آتا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگوں کو جو غیر مسلم ہے دیوبند سے بڑی چڑ ہے، حالانکہ دیوبند ایک قصبے کا نام ہے۔ تو وہاں ایک گلی ہے، ایک محلے میں، اس گلی کا نام ہے ایرانی والی گلی۔ تو وہاں پر جو لوگ ہیں ان کے آبا و اجداد کبھی ایران سے آئے ہوں گے، ان کے اس گلی میں ایک چھوٹا سا امام باڑہ بھی ہے، جو آج سے تقریباً 70-75 سال پہلے امام باڑہ رہ چکا ہے، لیکن اب وہ ان لوگوں کی بیٹھک کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ انہوں نے وہ قریب محلے کی مسجد میں سب لوگ نماز پڑھتے ہیں، سنی بن چکے ہیں۔ تو شیعہ کیوں نہیں سنی بن سکتا؟ بالکل بن سکتا ہے۔ کوئی بھی فرقے کا آدمی دوسرے فرقے میں بہت آسانی کے ساتھ کنورٹ ہو سکتا ہے، اب وہ چاہے صحیح فرقے میں کنورٹ ہو چاہے غلط فرقے میں کنورٹ ہو۔ دلت نہیں برہمن بن سکتا، اس لیے یہ کمپیریزن ہی غلط ہے۔
अच्छा, अगला खैर और भी कुछ सवाल हैं। मसलन हमारे गैर मुस्लिम भाइयों के जब सवाल आते हैं तो फिर मैं अपने आप को रोक नहीं पाता। पंकज जी पूछ रहे हैं कि भाई सारे फिरके आपस में लड़ते क्यों हैं? नहीं, लड़ते नहीं है, ये पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं और पॉलिटिकल गेन के लिए उनमें लड़ाइयाँ होती आई हैं। मैं आपको बताऊं कि इराक में सुन्नी और शिया तकरीबन बराबर का रेशियो है, थोड़ा सा सुन्नी ज्यादा है, चंद परसेंट, ऑलमोस्ट बराबर कह लें आप। वहां पर शिया और सुन्नी के दरमियान जो झगड़े हुए हैं या जो नफरतें हुई हैं वो इराक इन्वेजन के बाद हुई है। जब अमेरिका ने, नेटो ने इराक पर हमला किया तो कभी सुन्नियों के मस्जिद में जाकर बम फोड़ दिया तो कभी शियों की मस्जिद में बम फूट गया। तो ये उसके बाद अंग्रेज का तो हमेशा से तरीका ये रहा है कि लड़ाओ और रूल करो। तो एक उसी उसी पॉलिसी के ऊपर तो इंडिया के ऊपर भी हमला करके कब्जा किया था अंग्रेज ने, सब जानते हैं। मुझे एक इराकी ने खुद बताया, मैं जब एक जमाने में मलेशिया में रहता था तो वहां पर हमारे एक इराकी प्रोफेसर थे, सुन्नी थे। उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ आज से कोई, यानी उस वक्त इराक इन्वेजन हो चुका था, तो आज से कोई 10-15-20 साल पहले तक के सुन्नियों और शियों के दरमियान शादी बहुत आम बात, कभी झगड़ा नहीं हुआ। तो ये झगड़ा होना ये पॉलिटिकल गेन्स की वजह से होता है। कोई भी आदमी अपने पॉलिटिकल कारोबार को बढ़ाने के लिए इस तरीके की ओछी हरकतें करता है और अवाम आपस में भिड़ जाते हैं। अच्छा ऋषवराज जी, मैं आपका सवाल नहीं समझ पाया हूं। आपने कई चीजें लिखकर भेजी हैं लेकिन मैं समझ नहीं पाया। एक साहब कह रहे हैं, असद अकरम, के इंडिया के मुसलमानों का मुस्तकबिल आप कैसा देखते हैं? बहुत ब्राइट देखता हूं, इंडिया के मुसलमानों का मुस्तकबिल बहुत ब्राइट है। और ब्राइटनेस से मुराद ये नहीं है कि वो अचानक तरक्की कर लेंगे और मिलियनर्स बन जाएंगे सारे के सारे और दूसरे लोग गुलाम बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये ब्राइटनेस नहीं है। ब्राइटनेस ये है कि इस्लाम को हक मान लिया जाएगा, क्योंकि हक को हमेशा हक ही माना जाता है, चाहे उसमें टाइम लगे। तो मुसलमान जब तक के, हाँ, अगर दावत का वो रास्ता ना अपनाएं, अगर अपने पैगाम को वो लोगों तक लॉजिकली ना पहुंचाएं, तो फिर उनके ऊपर जुल्म ज्यादती होती रहेगी। लेकिन जब वो बात पॉजिटिव करेंगे और बगैर दूसरों के मजहब की तौहीन किए बगैर अगर वो अपनी बात रखेंगे तो इंशाल्लाह उनका जो फ्यूचर है वो पॉजिटिव ही पॉजिटिव है। पंकज जी फिर कह रहे हैं कि इस्लाम तो हमेशा से ही पॉलिटिकल एजेंडा लेकर चलने वाला, कहां गए आप, चलने वाला रिलीजन है। ये भी आप लोगों का एक परसेप्शन है कि इस्लाम पॉलिटिकल एजेंडा लेकर चलने वाला मजहब है। इस्लाम में पॉलिटिक्स भी है, हम उसका इनकार नहीं करते। सवाल यह है कि किस मजहब में पॉलिटिक्स नहीं है। यानी पॉलिटिक्स अगर गलत चीज है तो पहले तो उस पर बात कर ली जाए। अगर पॉलिटिक्स का मतलब है मुल्क के निजाम को कैसे चलाना है तो फिर वो मजहब नामुकम्मल है। अगर उसमें एक सोसाइटी को चलाने के तरीके कार ना हो, वो मजहब नामुकम्मल है। आप भी तो कहते हैं ना कि आपके यहाँ मनुस्मृति है, मनुस्मृति के अंदर पूरे सोसाइटी के लॉज हैं, राजा को क्या करना है, प्रजा को क्या करना है। इसी तरीके से और भी दूसरी किताबें हैं, कितने ही उपनिषद हैं जो इसी मौजू के ऊपर हैं। तो इससे पता चलता है कि एक मजहब उसी वक्त सस्टेन कर पाएगा जबकि वो इंसान की जो पर्सनल लाइफ है उस पर्सनल लाइफ को में भी गाइडेंस दे, और जो कम्युनिटी लाइफ है, जो सोशल लाइफ है, उसमें भी वो गाइडेंस दे। इस्लाम इंडिविजुअल इंडिविजुअल के लिए भी है और कम्युनिटी के लिए भी है। और कम्युनिटी की जो सबसे बुनियादी जरूरत है वो है सेफ्टी। और सेफ्टी उस वक्त आती है जब लॉ एंड ऑर्डर हो, लॉ एंड ऑर्डर हुकूमत कायम करेगी। तो मजहब के लिए ये जरूरी है, उसके सही होने के लिए और उसके सस्टेन होने के लिए, कि लॉ एंड ऑर्डर कैसे किसी सोसाइटी में कायम होगा उसके लिए वो गाइडेंस दे। इस्लाम ने इसीलिए सियासत कैसे करनी है और
कैसे लॉ एंड ऑर्डर नाफिज करना है, इस ताल्लुक से भरपूर गाइडेंस दी है। तो अब इसको आप ये कहने के नहीं ये तो पॉलिटिकल एजेंडा है, ये गलत है। लॉ एंड ऑर्डर के ताल्लुक से इस्लाम बहुत सख्त है। इसीलिए आप देखें कि काबुल में जब 15 अगस्त के बाद से जो हालात बदले हैं, हालांकि अभी हुकूमत नहीं बनी है, लेकिन अगर आप न्यूज़ को सही तरीके से फॉलो करते हो तो लॉ एंड ऑर्डर की मैं आपको बात बता दूं कि काबुल में एक मोटरसाइकिल सवार का एक्सीडेंट हुआ, हो गया किसी वजह से, उसको लोग हॉस्पिटल ले गए, उसकी मोटरसाइकिल वहीं पड़ी रह गई और इसी तरीके से उसका कुछ सामान। तो पूरे दिन वो मोटरसाइकिल भी वहीं पड़ी रही और सामान भी वहीं पड़ा रहा। किसी राहगीर ने, चलते फिरते आदमी ने उसको हाथ लगाने की कोई की हिम्मत नहीं की। हालांकि अभी तो पूरा निज़ाम शरीयत का आया भी नहीं, लेकिन मालूम है कि भाई ये अब वो लोग चले गए वॉर लॉर्ड्स के जो पूरे मुल्क को बेच कर खा रहे थे और जिन्होंने करप्शन का निज़ाम ऐसा कर दिया था कि पूरी दुनिया में उस मुल्क का सबसे पहला नंबर था करप्शन का और तरक्की में सबसे आखिरी नंबर था। लेकिन चूंकि नए लोग आ गए कि जो शरीयत का निज़ाम नाफिज करेंगे, तो अब यहाँ इस पड़े हुए सामान को हाथ नहीं लगाना है। ये है वो लॉ एंड ऑर्डर कि जिसकी शरीयत बात करती है कि आदमी करप्शन भूल जाए, चोरी भूल जाए, डाका भूल जाए। यही वजह है कि सऊदी अरब में जहां इस वक्त सबसे ज्यादा शरीय कवानीन नाफिज हैं, तो वहां चोरी, डाके जनी, इन सब की वारदात सबसे ज्यादा कम है, क्योंकि पता है कि जब ये वारदात होगी तो फिर कोई बख्शिश नहीं है। आप इंडिया में आप देखते होंगे कि जब रेप होता है ना किसी बच्ची का, तो जितने भी गैर मुस्लिम है ना वो भी यही कहते हैं कि भाई वो लेकर आओ इस्लाम वाला कानून। जब वो एक मरतबा नाफिज हो जाएगा तो रेप होना बंद हो जाएगा। तो जो कवानीन हैं इस्लाम के, वो इसलिए नहीं है कि नाफिज हो हर एक आदमी के ऊपर, वो इसलिए है कि ताकि मुआशरे में लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो ऐसी मेंटेन हो कि उसकी नजीर कहीं और ना मिले। ठीक है, पंकज साहब कह रहे हैं, आज पंकज जी का सवाल ले लेते हैं। अगर शरीयत इतनी ही अच्छी है तो अफगानिस्तान से लोग क्यों भाग रहे हैं? अफगानिस्तान से लोग शरीयत से डर कर नहीं भाग रहे हैं, कुछ लोग तो हर जगह होते हैं। अफगानिस्तान से लोग इसलिए भाग रहे हैं चूंकि अमेरिका ने एक जहाज लाकर खड़ा कर दिया काबुल में, इंग्लैंड ने, इटली ने, फ्रांस ने, कि भाई जितने आने आ जाओ। मैंने अभी कुछ दिन पहले एक ट्वीट की थी और ये हकीकत है, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता। ऐसा ही एक जहाज या चंद जहाज वेस्टर्न कंट्रीज दिल्ली में लाकर खड़ा कर दें, कुछ बंबई में लाकर खड़ा कर दें और कहें भाई वीजा फ्री हमारे मुल्क में आइए असाइलम पर। मैं आपको गारंटी बता रहा हूं कि दिल्ली एयरपोर्ट पर जो लाइन लगेगी ना, तो वो मेरठ तक जाएगी गाजियाबाद से होते हुए, इतनी लंबी लाइन लगेगी। अब आप ये नहीं कहेंगे कि ये लोग इंडिया में डर कर किससे भाग रहे हैं, नहीं, ये लोग गुर्बत की वजह से भाग रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज की तरफ भाग रहे हैं। जाहिर है इसमें कोई शक नहीं है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनमें अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, वेल्थी कंट्रीज हैं, वेल्थी नेशन है। तो आमतौर से एक आदमी ये देखता है कि भाई मैं जहां रह रहा हूं वहां मेरे पास वो अपॉर्चुनिटीज नहीं है, मुझे वहां फ्री फंड में जाने का मौका मिल रहा है, तो मैं वहां जाऊंगा और मेरे वारे के नियारे हो जाएंगे। ये चीज है कि जिससे वहां के लोग भागे जा रहे हैं। अगर यही किसी भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री में, दिल्ली की मैंने मिसाल वैसे ही दे दी चूंकि आप इंडिया से हैं, आप उसको नाइजीरिया में ले जाकर खड़ा कर दें, आप उसको पाकिस्तान में ले जाकर खड़ा कर दें, बांग्लादेश में ले जाकर खड़ा कर दें, चाहे मुस्लिम कंट्री हो या गैर मुस्लिम कंट्री हो, अगर वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री है और वहां वीजा फ्री एक्सेस कर दिया जाए अमेरिका और यूरोप की कंट्रीज का, तो लंबी लंबी लाइनें, 10-10, 20-20 हजार लोग एक एक जहाज में चढ़ना चाहेंगे, हर जगह वही मंजर होगा कि लोग जहाज पे लटकेंगे और ऊपर से गिरेंगे। तो शरीयत से कोई नहीं भाग रहा है। ये आपका जो नजरिया है वो दरअसल टीवी 9 और जो रिपब्लिक टीवी, जो इस तरह के फॉल्स प्रोपेगेंडा वाले चैनल हैं, उनको देखकर कायम हुआ है। जिस दिन आप शरीयत को समझने के लिए एक डायलॉग करेंगे, स्कॉलरली डायलॉग, तो इंशाल्लाह ये गलतफहमी आपकी दूर हो जाएगी। अच्छा, अकॉर्डिंग टू इस्लाम, महात्मा गांधी हिंदू, मदर टेरेसा क्रिश्चियन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बुद्धिस्ट, और कयामत के दिन, आगे क्या कहा आपने, कयामत के दिन कहा जाएगा जन्नत या जहन्नम, गिव आंसर। ये रहा इनका सवाल। आशुतोष राठौर, इनका सवाल सब लोग पढ़ लें।
جواب بہت آسان ہے. اگر یہ 3 اور ان 3 کے علاوہ 30 اور لگا دیں آپ, ان کو 300 سے اور ضرب دے دیں, ہزاروں ہو گئے وہ. یہ سب کے سب اگر مرتے وقت ان کو ایمان کی دولت نہیں ملی تو ٹھکانہ جہنم ہے. واضح انداز سے کہہ رہا ہوں, میرے یہاں تو کوئی, میں اپولوجیٹک نہیں ہوں, جو بولتا ہوں کھل کر بولتا ہوں, چاہے وہ مہاتما ہو اور کتنے ہی بڑے مہاتما ہو. اگر مرتے وقت ایمان کی دولت نہیں ملی ہے, خدا کا انکار کرتے ہوئے مرے ہیں, تو ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے. اس کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے. امید ہے کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا. اور یہ کوئی میں نے اپنے گھر سے نہیں کہا, خدا تعالیٰ نے خود ہی کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو معاف کر دے گا, وہ شرک کو معاف نہیں کرے گا. شرک کو جب اس نے ڈکلیئر کر دیا تو بھی یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. یعنی ہم کوئی نہیں ہوتے, یہ سزا ہم نے منتخب نہیں کی. ہم نہیں چاہتے کہ کوئی بھی آدمی, کوئی بھی گریٹ دنیاوی پرسنالٹی جہنم میں جلے. یہ میری خواہش نہیں ہے, اور میری خواہش سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ خدا تعالیٰ کا, اللہ تعالیٰ کا ڈکلیریشن ہے. کوئی آپ کو ماننا ہے مانو, نہیں ماننا ہے نہ مانو. ڈکلیریشن یہی ہے, اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو الٹیمیٹ ریالٹی ہے وہ خدا ہے, وہ اوپر والا ہے. الٹیمیٹ ریالٹی, اس سے بڑی کوئی ریالٹی نہیں ہے. اگر ایک آدمی پوری زندگی اچھے کام کرے لیکن اس الٹیمیٹ ریالٹی کا انکار کر دے, اور اس الٹیمیٹ ریالٹی کا جو انکار ہے وہ بھی انلمیٹڈ کرے, کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے خدا تعالیٰ لمیٹڈ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ دائیں ہیں بائیں ہیں اوپر ہے نیچے, وہ لمیٹڈ نہیں ہے, وہ انلمیٹڈ ہے. اسی طریقے سے اس کی جو کیریکٹرسٹکس ہیں, اس کی جو کوالٹیز ہیں وہ بھی انلمیٹڈ ہیں, اس کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ بھی انلمیٹڈ ہیں. جب آپ نے خدا کا انکار کیا تو اس کا انکار انلمیٹڈ کیا. یہ انلمیٹڈ ڈینائل ہے, اور انلمیٹڈ ڈینائل کی سزا بھی انلمیٹڈ ہی ہونی چاہیے. یہی انصاف ہے. تو آپ نے یہ دیکھا کہ بھئی ایک عورت تھی, بڑی مشہور عورت تھی, اس نے بڑی غریبوں کی مدد کی. بہت اچھی بات ہے, اس نے بڑی غریبوں کی مدد کی, اس کو دنیا میں اس کا صلہ ملا کہ پوری دنیا کے اندر وہ مشہور ہو گئی, نوبل لوریٹ کہلائی. ایک بہت مشہور آدمی تھا, اس نے ملک کو آزادی دلائی, بہت غریبوں کی مدد کی, اس نے اپنے کپڑے تیاگ دیے. بہت اچھی بات ہے, دنیا میں اس کو صلہ ملا کہ آج پوری دنیا اس کے نقش قدم پر چلنا چاہتی ہے. یہ اس کو دنیا میں خدا نے صلہ دے دیا ہے. لیکن چونکہ اس نے انکار کیا خدا تعالیٰ کی انلمیٹڈ صفات کا, کوالٹیز کا, خدا کی انلمیٹڈ ذات کا اور اس کے افعال کا, تو پھر سزا بھی انلمیٹڈ ہوگی. اور یہ خدا کا اعلان ہے, میرا اس سے کوئی یعنی یہ کوئی میری خواہش کے اوپر قانون, یہ قرآن کا قانون نہیں بنا. اس کا میں جواب دے چکا ہوں. کمنگ سون صاحب. اچھا, تو آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ انڈیا تو ہم آتے رہتے ہیں, انشاءاللہ آئیں گے. ایک صاحب کہنے دیبا کپاڈیا, یہ آئی تھنک اس فیمیل نیم. آفینسو جہاد سمجھ میں نہیں آتا, شارٹ میں لاجیکل ایکسپلینیشن دے دیں. آفینسو جہاد کیا ہے؟ آفینسو جہاد ہوتا ہے کسی آفینس کو روکنے کے لیے, وہ آفینسو جہاد ہے. مثال کے طور پر میں ایک مثال دے رہا ہوں, ویسے ہی اس سے ہم اپنا عقیدہ ثابت نہیں کرتے, اور نہ ہی یہ مثال کوئی جسٹیفائڈ ہے. یعنی ایسا نہیں کہ میں اس عمل کو صحیح قرار دے رہا ہوں. امریکہ نے مثلا ہزاروں میل دور عراق پر حملہ کیا, ہزاروں میل دور مثلا اس نے افغانستان پر حملہ کیا. افغانستان تو خود نہیں آیا تھا امریکہ پر حملہ کرنے, عراق بھی نہیں آیا تھا. لیکن امریکہ کو اپنا انٹرسٹ اس میں نظر آیا کہ اگر ہم نے حملہ نہیں کیا تو ہمارے مفادات خطرے میں پڑ جائیں گے, ہمارے اوپر حملہ ہو جائے گا. ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن اس نے نکالے تھے عراق میں, وہاں سے ایک خطرناک ہتھیار آئے گا اور امریکہ کو ڈسٹروائے کر دے گا مثلا. یہ انہوں نے نیریٹو دیا تھا. چنانچہ انہوں نے آفینسو وار کی, اور ایک ملک نے نہیں پوری دنیا نے اس کو جسٹیفائی کیا, حالانکہ غلط جسٹیفائی کیا. لیکن یہ مثال میں نے آپ کو اس لیے دی ہے تاکہ دنیا کی آپ ہپوکریسی کو دیکھ لیں کہ جب ایک طاقتور ملک آفینسو وار کرتا ہے تو سب لوگ اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں, چاہے اس کی پوری عمارت جھوٹ کے اوپر مبنی کیوں نہ ہو. آفینسو جہاد کیا ہے؟ آفینسو جہاد ہے کہ سامنے والے کے آفینس کو پہلے ہی روک دینا, یہ آفینسو جہاد ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ جو رومنز ہیں وہ مدینے کے اوپر حملہ کرنے والے ہیں, تیاری شروع کر دی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
وہاں لشکر لے کر پہنچے. تبوک کا ایک علاقہ ہے جو اس وقت ناردرن سعودی میں آتا ہے. اس وقت یہ رومن کا ایریا تھا, بارڈر کا ایریا تھا. وہاں پہنچے. جب مسلمانوں کا لشکر اچانک وہاں پہنچا تو جو رومنس تھے وہ پسپا ہو گئے. انہوں نے جنگ کا ارادہ چھوڑ دیا. کوئی لڑائی نہیں ہوئی, صرف وہاں پہنچنے ہی سے یہ جنگ ٹل گئی. تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ لشکر لے کر نہ جاتے تو رومنز مدینے کے اوپر حملہ کرتے اور بہت زیادہ خونریزی ہوتی اور بہت زیادہ جانی نقصان ہوتا. تو یہ آفینسو یعنی جو ٹیک ہے, جو آفینسو قدم ہے, یہ اٹھانا اس لیے ضروری تھا تاکہ سامنے والے کے آفینس کو روکا جا سکے. اس کا صرف یہی مطلب ہے. تو چلیں انشاءاللہ, جزاکم اللہ خیرن, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگلے ہفتے اسی وقت پھر ملاقات ہوگی.